ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी दे अध्याय 21वें विच अज आपां गुरु जी द्वारा दिल्ली विखे हाथी जिवालण का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज नानक मता तो चल के दिल्ली नगर विच पहुँच गए। एक बाग विच जाके गुरु जी ने डेरा ला लिया। भाई मरदाना जी फिर शब्द का गायन करन लगे। शब्द सुन के प्रेम विच मगन हो गए। शब्द नूं भाई मरदाना जी ने बड़े सुंदर राग विच गायन किया। चुप बैठिया काफ़ी समा बीत गया। साध संगत जी उसे बाग विच बादशाह का एक बहुत बड़ा हाथी उत्थे मरिया पिया सी। महावत रो के उच्ची उच्ची कुरला रहा सी। अपने जीवन आहार कारण बहुत दुखी होया सी। गरीब हो के इस तरह विरलाप कर रहा सी जिवें कंजूस का धन खो गया होवे। जद उसनूं गुरु जी ने वेख्या तां गुरु जी दे मन विच किरपा छा गई। गुरु जी उसनूं पुछण लगे, तैनूं ऐसा किहड़ा वड्डा दुख होया है जिस करके तू धीरज हार के रो रहा है? किसी ने मारिया है जां किसी ने लुट लिया है? अपने कर्मां दी गति पहचान लो। महावत ने मन विच संत स्वरूप जान के दोवें हथ जोड़ के वंदना की। बेनती अते उस्तत नाल मिली हुई बोली विच उसने सुंदर वचन बोले, हे दरवेश जी मेरी कहानी सुनो। एक बहुत बड़ा हाथी सी, वो बीमार हो गया सी, हुण मर गया है, कोई भी पहचान नहीं सकिया है। मैं उस हाथी का महावत हाँ, उस कारण ही मेरा गुजारा चलता सी। हुण मर गया है तो गुजारा खत्म हो गया है। मैं अपने परिवार का किवें पालन पोषण करांगा? मैं होर कोई उपाय नहीं जानता जिथों रोज़ी पैदा होवे। इस दुख कारण मैं बैठा रोंदा हाँ। हुण साडा गुजारा किवें चलेगा? गुरु जी कहण लगे, चिंता ना कर, करतार सब नूं दिंदा है। इस जगत दे जिन्ने भी बहाने हन एक कारणहार ने धारण कीते हन। एक हाथी वास्ते ना रोवो, मन विच प्रभु दे नाम दा सिमरन करो। जो जिउंदा करदा है उही मारदा है। वाहिगुरू केवल एक है, होर कोई नहीं है। वो सारिआं नूं रोज़गार दिंदा है। तुहाडा कोई होर बहाना कर देवेगा, बहाना करके रोज़ी नित दिंदा है। श्री प्रभु दे खोजी संत जाणदे हन। जद महावत ने अजिहे बचन सुने तां गुरु जी नूं पूर्ण संत पहचानिया। हथ जोड़ के फिर कहा, साडा मन शांत किवें होवे? अज तो बादशाह दे घर मेरी रोज़ी बंद हो गई है। हे बेपरवाह संत जी, तुसी सब कुछ कर सकते हो। जिवें असी बादशाह दे नौकर हाँ, इस तरह तुसी खुदा दे सेवक हो। जे मेरा काम रुक जाएगा तो बादशाह दे अगे जाके बेनती करांगे, जोर दे के काम करावांगे। चंगा राजा अपने सेवक की गल मन्नेगा। तुहाडा पातशाह खुदा है, उसनूं कह के ये हाथी जिंदा कर दिओ। करतार तुहाडे बचन मनदे हन। हे संत जी यह उपकार करो। दरवेशां दा यह धर्म हुंदा है कि वह सदा दयालु हुंदे हन। मेरे नालों होर कोई ज़्यादा दुखी नहीं है। सनिमर हो के बार बार सिर निवा के वंदना करता सी। महावत की हालत वेख के सुखदाते गुरु जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी ने कृपालु हो के कहा, एक घड़ा भर के पानी लियाओ। पानी का घड़ा भर के वह गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने फिर भाई मरदाने नूं कहा, सतनाम कह के यह घड़ा लै लो। मरे हुए हाथी उत्ते इस पानी का छिड़काव करो। आग्या पा के भाई मरदाने ने घड़ा अपने हाथ विच फड़ लिया अते हाथी दे नेड़े चले गया। वाहिगुरू कह के पानी छिड़क दिता। हाथी दे शरीर नूं गिला कर दिता। प्राण आ गए ते हाथी तुरंत जिउंदा हो गया। यह वेख के महावत बहुत खुश होया।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਹਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਬਗੈਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਹਾਥੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨਾਮੀ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਵਰਤ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਤਪਦਾ ਚੱਕਰ ਭਗਤ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਨ ਦਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਪਾਸ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਅੰਬਰੀਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਉੱਠੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੋ। ਪੀਰ ਦੇ ਕਹੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਜਿਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਜਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੋ, ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਵੇ। ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।
ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟੀਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 21ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।